عن अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन नास अकरम क़ाल अकरमुहुम इंदल्लाहि अत्क़ाहुम क़ालू लैसा अन हाज़ा नसलुक क़ाल फ़अकरमुन नासि यूसुफ़ु नबियुल्लाह इब्नु नबियिल्लाह इब्नु खलीलिल्लाह क़ालू लैसा अन हाज़ा नसअलुका क़ाल फ़अन मआदिनिल अरब तसअलूनी क़ालू नअम क़ाल फ़ख़ियारुकुम फ़िल जाहिलिय्यत ख़ियारुकुम फ़िल इस्लाम इज़ा फ़क़िहू। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ख़ुद किताब अल अदबुल मुफ़रद के तदी हदीस तपार बाब इंतखाब कर दे द बाबुल करम काफ रे और मिम दा इज़्ज़त तो वही एहतराम तो वही बाबुल करम द इज़्ज़त और एहतराम बाब यानी मुकर्रम आगा सोक दे अल्लाह पनीस लेकिन द इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मतलब आगा करामत आगा इज़्ज़त न रहे कम चे कुरान मजीद बयान कर दे बल्कि द हदीस बाब के कम चे आखिरी सवाल ले पदे सिलसिले के व इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मकसद द आखिरी सवाल ले कम चे यो सहाबी तपोसल रहे असे द इज़्ज़त मुस्तहिक हो हर इंसानी ये इंसानी इज़्ज़त और इंसानी एहतराम अल्लाह हर चाल और कर रहे यद अल्लाह पनीज एहतरामी न कुरान दागेर पारा ज़ाबिता तक़वा लिखले चिन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम द अल्लाह पनीज इज़्ज़त ये इंसान था प ख़ानदान न मिलावेगी प जिन्स न मिलावेगी च सड़ेम या खज़ेम पदे न मिलावेगी च सड़े दफलान की मलक दे होकर दफलानी द अल्लाह पनीज पाखिरत के चिकम इकराम मिलावेगी नागद तक़वा पर बुनियाद मिलावेगी तो दे मतलब दा नहीं कि दुनिया के दबल चा इज़्ज़त और एहतराम निश्ता कुरान मजीद अलते के लफ्ज़ द इंदल्लाह इस्तेमाल कर दे द अल्लाह पनीज यानी आखिरत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता न गुरी च दा सड़े दकम पैगम्बर जोए दे या दकम काफिर जोए दे अलता हर सड़े दखपल अकीदे और दखपल अमल मुताबिक अगला जजा और सजा और कोलिश और दैन नाक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम मनशा दगला मतलब एदा दे दा नदे च सिर्फ द मुत्तकी एहतराम और इज़्ज़त कवा और द गैर मुत्तकी में कवा आयत करीमा दा तफसीर न रहे ताकि तो कख लिया डेर नादान रहे दुनिया के एहतराम इंसानी दाए उजदा चीज़ दे और दे नमक के इमाम बुखारी कम हदीस लिखल हो चौदा से गावंडी चागद इंसान सरद अगर काग यहूदी भी खुदागा सा हक पर मुसलमान गावंडी वो कनो वो मुंग रखपल दीन न सुशे जो गड़े मुंग बाज खल को जान ले भाई तशरीऊ की अब्या पाए माने के लिए कुलाड़ी दाद जान तशरीहात कवल द जान इज्तिहादात कवल दा दुरुस्त नहीं नयो द करामत दाग मैं यार रहे मसलन के सड़े तपोसु की चा अबू जहल अबू लहब गौरदी हो कना सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम गौरद ते तो ये गौरवाले इज़्ज़त द अल्लाह पनीज़ तो द अल्लाह पनीज़ प क़यामत के द अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम चेका मरतबा अगर टोलो कुफार न ये वाज़ अबू जहल
ابو لہب نه بلکې ټول کفار کرا جمع کې نو دا د الله پنیز حیث نه دی. دغه اکرام چې کوم دی دا د الله پنیز وی او په آخرت کې. دلته دنیا کې او مسله ده بله هغه دا چې د انسانانو کې د دې په فطرتونو کې او په مزاج کې الله یو څیز اچولی دی. هغه ته د فلسفه یا د حکمت په ژبه کې عصبیت وایي. کومو کسانو چې ابن خلدون کتابونه لوستي یا د شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه فلسفه لوستي نو په دې عصبیت هغې پوهېږي. دا یو داسې څیز دی چې انسان په ظاهري الفاظو کې شاید د هغې پوره پیژنګلو ونه کړی شي، لیکن وی حقیقتاً یو څیز. مثلا په عربو کې د قریشو چې کم مقام و کومه مرتبه وه هغه مرتبه د بل چا وه نه وه. ولې نه وه؟ د هغه عصبیت په بنیاد. یعنی قریش داسې خلک وو چې هغوی د مکې مکرمې او بالخصوص د بیت الله نگرانی به کوله، نگهبانی به یې کوله، روټۍ به یې خرولې په خلکو باندې، بعد نه چې به سوکرال ستوان به یې ورکول، پی به یې ورکول، عرفات کې منا کې به یې خیراتونه کول. د هغې په بنیاد باندې د هغې خو صفاتو په بنیاد باندې د خلکو هغې سره یو قسم محبت پیدا شي او د هغې نه دغه شی جوړ شي چې ته مونږ عصبیت وایو. دا اوس هم وي ستا په کلي کې یو عام سړی خبره وکړي هغې له څوک اهمیت نه ورکوي، خو که د عالم زوی خبره وکړي نو خلک وي دا علمي خاندان دی دې خبرې ته به غوږ کېږدو. دې ته عصبیت. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې تپوس د دک شان ته عزت دی چې د الله په نیز معزز څوک دی او غیر معزز څوک دی. یعنی عصبي لحاظ سره څوک د عزت مستحق دی څوک د عزت مستحق نه دی. صحابي چې کوم تپوس کوي هغه لږ گول مول تپوس دی، یعنی پورا وضاحت نه کوي. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جواب کوي. هغه وایي زما دا مطلب نه دی نو بیا نبي صلی الله علیه وسلم د هغې سوال بل جواب وکړي. هغه وایي زما دا مطلب هم نه دی بلکې دا مطلب مې دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې جواب بیا مفصل وکړي. دا معلومیږي چې انسان له پکار داري چې هغه سوال کم کوي که نه نو هغه دی جامع سوالي، گول مول خبرې نه چې په ذهن کې د هغې مختلف جوابات کېدی شي. یو سټیټ فارورډ خبره دې وکړي، مفصل خبره دې وکړي، دې دپاره چې اورېدونکي په هغې پوره پوه شي. دا سوال د صحابه کرامو دی. صحابه کرام چونکې هغې نوې نوې مسلمانېږي په دې وجه داسې قسمه خطاګانې چې وشي نو داسې عیب نه دی. نوې نوې اسلام ته راځي، نوې نوې تربیت کېږي، باعثونه هغې ته معلوم نه وي چې ګنې دا د بد اخلاقۍ دي یا په دې زمره کې راځي، په دې وجه باندې دا څه عیب د هغې په باب کې نه دی. تپوس کی صحابي چې ای الناس اکرم، زیات عزتمند د الله پنی څوک دی؟ اکرم څوک دی؟ کاف میم اصل لفظي معنا مونږ عزت وکړه. دغه شان یو لفظ دی بل کرامت. کرامت عزت ته وایي. ولقد کرمنا بنی آدم، او یقینا مونږ عزت ورکړی دی د اولاد د آدم ته. په دې کې کافر او مسلمان نه دی ویلی، کافر او مسلمان نه دی ویلی. دا سوچ غلط دی دا کوم چې زمونږ خلک کوي. یو د انسانیت احترام دی او یو د الله په نزد یو سړي کرامت دی. دواړو کې فرق دی. ستا په خیال چې ستا مخې ته یو غیر مسلم بوډا راشي او د هغه د ناستې ځای نه وي نو ته به هغه له ځای ورکوې که به نه ورکوې؟
زمونږ خلک وي چې نه به ورکوم دا کافر ده لکه ځانه دین مه جوړوه دا ستا دین نه دی داسې کفارو سره خو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیټي وړي دي پیټي د پیغمبرانو وروسته یې ورسره پیټي په سر وړي دي د هغه د سر دشمنان به لیکن د هغه اخلاقي تربیت الله دومره کړو چې داسې خلقو سره به هغه لاس کو تکلیف به یې ورسره تقسیمو امداد به یې کو د هغې زمونږ خلکو ته د تقوا حیزه لګېدلې ده دی چې کافر ولي نو دی وي دی واجب القتل دی او د سره به الیک سلیک خو څه کوې چې خوراک څښاک به ورسره هم نه کوې ډېر انتها ته مونږ رسېدلي یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادتونه دا نه دي یو سړي له د زړه مینه ورکول دي هغه صرف مسلمان سره او یو د یو سړي احترام د انسانیت د وجې دی دا قرآن تصریح دا چې لقد کرمنا بني آدم مونږ عزت ورکړی د آدم اولاد ده که کافر د آدم اولاد نه نو ټیک ده او یقینا هغې د آدم علیه السلام اولاد دي لہذا د هغې څه جایز احترام اسلام د هغې نه منع نه کوي دا د خلکو خپلې فتوی وي ځان یې جوړې کړي او بیا هغې ته دین وایي بہر کیف بنی آدم اللہ دے صاحب کرامت پیدا کرے بیا پدې کې یو درجه خلک اوچت شي یو سړی متقی دی پرهیزګار شوی دی شب زندهدار دی اتباع سنت کوي توحید منل دی قرآن مجید للی تلاوت کوي امر بالمعروف کوي نهی عن المنکر کوي دا تقوا تو کی دی تقوا یو سړي کې راغله نو کله کله الله د دنیا کې عزت او احترام ورکی او هغه داسې ورکی چې د خبر هم نه او الله د لاس نه سکار داسې ښکاره کی چې هغه عام انسانان نشي کولی دته شریعت کرامت وي اهل سنت والجماعت کرامت تسلیمي لیکن دا وی چې کرامت د یو ولی په اختیار کې نه څنګه چې معجزات د نبی په اختیار کې نه بلکې د الله په مشیت باندې کېږي نو دارنګې کرامت هم د ولی په اختیار کې نه بلکې اکثر و بیشتر هغه ته پته هم نه یو کار وشي چونکې کرامت د ولی اختیار کې نه الله چې کله غواړي نو انسان له عزت ورکړي کرامت ورله ورکړي نو دې وجه باندې دغه کرامت پس د مرګ هم دی د فقه کتابونو کې مونږ ته یو مسله لیکلې او صحیح لیکلې چې کله مونږ یو بني آدم لامبو ناغه سره مونږه سره وی یا سختۍ سره باغه مګو آیا داغه لاس په ماتو آیا داغه د عورت خیال بساتو که ونه ساتو د شریعت جواب دی کې دا دی چې مړی لوا اذیت نه ورکو د عزت مستحق د شرمګاه ته ونی شي کده ځکه د هغې د پاسه کپړه چولی شي کم بني آدم چې مړی لامبئ نه خو یا لاس ته کپړه چولی یا دستانه چولی دې دپاره چې د هغه مخصوص اعضا د هغې عزت بحال باندې شي بیا کوشش مونږ دا کوو چې د هغه ته د ښه نه ښه کفن واچو دا د هغه کرامت دی دا عزت دا کرامت پس د مرګ دام کرامت دی چې حدیث کې مرادي فقهام لیکي چې کله تاسو مړی وری نو دی په ټوپونه مه وړئ زمونږ د خلقو عجیب و غریب حرکتونه وي هلته وایي اسرعوا بالجنازه جنازے باندې تلوار کې تلوار نه دی دا مطلب هغه سي چې منډه کوي ایو لري کلب کو به یو کلی روح د مړی د ورځېدو خطرې اسرا تلوار ته وي دې ته نه وي د منډه د مړی احترام او عزت دا هم دی چې موږ قبر کې خخ احترام دی
یعنی اسلام یوازې ژوندي له عزت نه ورکوي، مړي له عزت ورکوي. خو زمونږ المیه دا ده چې مونږ د سړي عزت الله کوو چې دنیا کې نه چې ساتي وځي نو مونږ سره د هغه عزت او احترام پیدا شي. ترکه مې چا ژوندی نو مونږ د هغه مذاق وړاو، مونږ ته په دې وجه مرده پرست قوم وایي. دې مسلمانانو ته مرده پرست په دې بنیاد وایي چې دې د یو عزتمن سړي عزت په دنیا کې نه کوي. وایي خلک چې ژوندی مړ کوي او چې کوم مړي نه په اوږو وړي، بیا دا زموږ مزاج جوړ شوی. کله کله الله هم عجیبه کرامتونه ورکړي. صحابه کرامو کې داسې صحابي چې هغه خپل کور والا سره یو ځای شوي، هغه ته لامبلو ضرورتي حاجتي، لیکن د جهاد اعلان نشي هغه ونه لامبي او لړ شي شهید شي، نه الله هغه له بیا احترام ورکوي، په ملائکو لامبي. دا کرامت پس د مرګ دی که نه؟ که د کرامت دغه مطلبي کم چې شریعت وایي نو دا په ژوند کې وي او پس د مرګ وي. که یو صحابي داسي چې خلکو قسم خوړلی چې مونږ به د سر پرېږدو، نو هغه سړی خو ټیک د مړ شي شهید شي په غزا کې، لیکن الله د هغه په سر باندې مچې یا ډنډارې جوړ ته مونږ وایو ډنډارې مسلط کی دې دپاره چې هغه له څوک ګوتې ونړي. دا کرامت بعد الموت. مطلق دا خبره کول چې کرامت پس د مرګ نه پوهېږو چې دا نظریه کوم نه جوړه شو. کرامت په معنی عزت دا په دنیا کې هم وي او پس د مرګ هم وي. انسانان چې انسان سره پس د مرګ څه کوي نو دا د احترام په بنیاد دي. د هغه لامبول، هغه ته جامې اغوستول، هغه په کټ کې وړل، الله نه د هغه دپاره مغفرت غوښتل، هغه بیا سملول، بیا په هغه پټول، دا ټول احترام دی. ستاسو خیال دی چې یو مړی د ځمکې د پاسه پروت وي نو دا به سړی څنګه سنبالي؟ د چترال تاریخ وګورئ یا لړ شئ هلته کې هغه خلک اوس هم خپل مړي یو ځای کې ډبي کې اچولي، د پاسه به تخته نه وي، بکسه کې اچولي او دا خان پراتی ځنګل کې، او دا چې څومره جمع پونجي نه ورسره وي. نو سپي راشي نه هغې هډوکي وخوري او غله راشي دې پیسې اوسي، خبره ختمه. احترام د مړي ښخولو کې دی. نو یو دغه عزت دی، دغه کرامت دی. هغه کرامت الله پس د مرګ هم خلقو له ورکوي، ډېرو خلقو له ورکوي. دومره ده چې ځان په دې پوهول پکار دي چې په قبر باندې جنډه او غلاف کرامت نه دی، دا بدعت دي، دا جایز نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیدہ عائشہ په کور کې یو دیوال باندې یو کپړه ولیدله. ممکن دا دیوال کمزور و یا خو پړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مناسب نه ګڼل چې دا هغه خړواله د تخکاری شي، هغه باندې یو کپڑا اچولیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله عائشہ الله موږ له کپڑے دې لپاره نه دی پیدا کړی چې موږ دې دا دیوال نو تاچو. دا احترام نه دی، دا عزت نه دی، دا بدعت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر مبارک غلاف نشته، دا دروغ وایي خلک. کم تصویرونه چې نیټ باندې پراته دي درې اوږده اوږده پایش نشنه غلافونه دا دروغ دي. په دې کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر شته دی، نه پکې د سیدنا ابوبکر صدیق قبر شته دی، او نه د سیدنا عمر قبر شته په دې کې. بلکې څه کال هغه ګورنمنټ دا یو خبره کړې ده او په کار دا و چې د هغې مخکې کړی وی، دې چاته علم نه و. هغه دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک نه د عمر بن عبدالعزیز په دور کې یو داسې دیوال توکړی شوی دی چې د هغې دروازه نشته، د دنت الله نشته.
هغه دومره دنګ دی چې انسان هغې ته لاس نه رسي. دا غلاف چې تا ته کوم ښکاري دا په هغې دیوال پروت دی. دا څوک چې وایي چې فلانی دن نه لړو فلانی دن نه لړو روزه یې ولیده دا دروغ وایي. کم سے کم د 1400 کالو راسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر چا نه لیده. دا دروغجنې خبرې خلک یې مشهورې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د ایمان محور دی، مرکز دی، لیکن د هغې قبر باندې هم غلاف ملاف نشته. په دې وجه قبرونو باندې غلاف اچول ګناه دی. د علماء دیوبند رایه دغه ده. دلته خلک ځان ته وایي دیوبندیان عملاً بریلیان دي ظالمان. اس د دیوبند عالم دې ته جایز نه دی ویلي. دا گناہ دے. کرامت بمانے عزت کہ دغه مفهومی دا کم چې مونږ وویل دا په جون کې همي او پس د مرګ همي. البته معتزله نه په جون کې د کرامت قائل دي او نه پس د مرګ. ځکه ای د سره معجزه نه مني، چې معجزه نه مني کرامت بسو مني. هغه ځان خپل او د عقیده بحث. صحابي چې تاسو کې چې اکرم څوک دی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کے فرمائی کہ اکرمہم عند اللہ اتقاہم. قرآن آیت ہوئے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دا قیامت پرز یو سڑے پا نسب نخلاسی پا بدماشے نخلاسی کی بلکہ خلاسی کی دے پا تقوی باندے. تقوی عام ادا کہ دا شرک نہ تقوائی کہ دا بدعات نہ تقوائی کہ دا گناہون نہ تقوائی. نو کم سړی چې د شرک نه ځان بچ کړی دی متقی دی. یو سړی بدعت نه ځان بچ کړي دی متقی دی. خو یو سړی چې هغه ورسره د ګناهونو هم ځان بچ کړی، ګناهونه هم بیا دوه قسمه صغایر او کبایر. نو چا چې صغایر هم پرېښي دی اتقا دی، یعنی شرک نه کوي، بدعت نه کوي، فسق و فجور نه کوي، صغایر هم نه کوي. نو دا اتقاکم آیت کریمه دغه مطلب دی. دا سے سڑے دیوا جنتی بھی. فقالو صحابہ وی چنا لیس عن هذا نسألکا. زمونږ دا سوال مطلب دا نه مونږ چې اکرم تپوسو نو دغه نه تپوسو کوم جواب چې تاسو وی. ناغیو فرمایل بیا خو د ټول لوی معزز د الله پنیز یوسف دی علیہ السلام چې داغه والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام هم نبی دے، اور داغا والد محترم سیدنا اسحاق هم نبی دے، اور بیا داغا والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام هم نبی دے. بیا خدا اکرم دی. یعنی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کے د مال سے حیثیت نشتا. کرامت خو یادارے چے انسان اگر زیاد متقی بھی، یا کرامت دارے چے انسان پیودا سے خاندان کے پیدائی چے لوڑ خاندانی خیواد پیدا کے دلنا بلکہ عمل آغا شانتی. لیکن یوسف علیہ السلام ذکر ہے کو خدا آغا دا نور رونو ذکر ہے انکو حالائے چے آغا نور رونا ہم دا یعقوب علیہ السلام بچی دی. چاچ اخپل رور دا پلار نے جدا کرو اگے خرچ کرو کوئی دے غرضو لو. اغم دا پیغمبر اولاد دے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اگی ذکر نہ کئی. دا قرآن یو قیدہ دا نوح علیہ السلام تا اللہ فرمائے لیو چی عذاب برازی او زبستا اہل بچکوم دے اگتا یو خبر کرو. مصیبت راغے عذاب راغے ازمکے نہ وہ پیدا کی دل شروع شو اسمان نم باران شروع شو. نوح علیہ السلام خپل اہل و عیال یو کشتے کے کینو دیکھی گوری چدا غزوائے کنعان اگا یو طرف تلامبوئی دا زان دا بچکولو کوشش کر. نوح علیہ السلام اگا تا فرمائی چے بچیا مونگ سر رو خیدہ کشتے کے رو خیدہ چے بچے خیال دا غداو چے زمان دا بچے مسلمان دے. لیکن آگے ظالم
زړه کې کفر پټ کړو د پیغمبر اولاد دی نن خو زمونږ عجیبه ذهن دی چې پلار یې ښي نه مونږ وایي چې دا زوی هم فرشته بګار ده دا ضروري خو نه ده کله یو ناکاره پلاري الله د هغه نه ډېر لوی سړی پیدا کړي او کله ډېر ایک نمبر پلاري لیکن الله د هغه نه پیدا کوي کمزوري خلک مفسرین چې نوح علیہ السلام دا واقع لیکي نه هلته یو جمله لیکي هغه دا ده چې کوم خلکو اولاد نا اهل دی د هغې دپاره په دې قصه کې ډېر لوی عبرت دی ډېر لویه تسلي ده هغه دا چې انسان به د خپل اولاد د سمولو کوشش کوي تربیت به کوي لیکن ډېر ځان په دې باندې پوهېږي چې کېږي به هغه څه حکم چې د الله په علم کې دی په تقدیر به ایمان ثابت شي او پلار به خپله ذمہ داري هم پوره کوي سړی دې ذمہ داري نه پوره کړي چې تقدیر کې صحیح نو کېږي دا مطلب نه دا خبره هغه هلک د پلار خبره ونه منله دی نالایقتیا وه د پلار خبره منل پکار دی لایق فرزند د هغې چې د پلار مشوره ومني هغه د پلار مشوره تسلیم نه کړه دغه وخت هم ټیم و که هغه راغلی وی د دې مطلب به دا و چې دو شرک پرېښوده او د لا اله الا الله خبره یې تسلیم کړه لیکن دغه وخت همغه دا چلو نه کو بلکې مټو باندې اعتماد وکړو چې ما لامبو راځي زه به یو غر ته وخېږم دا نالایق اولاد دي والله اولاد خو تجربه نه دا اولاد عمر د پلار د عمر برابر نه دا اولاد تجربه د پلار د تجربه برابر نه دا جدا ده چې زمونږ نوي نسل ته دا اوس خولی شي چې ستاسو پلاران دومره عمر ته ورسېږي نه دا به څه پوهېږي نه ګوره او ډېر پلار ته وایي هم ته نه پوهېږي دا شته کم اصل دی داسې دا ټیک دی چې د عمر یو حد شته دی چې په کې انسان بیا نه پوهېږي خو دا مطلب نه دی چې هر پلار نه پوهېږي دروانه وکړو دې دوران کې یو چپراله زوی اخواږه مړ شو سیدنا نوح علیہ السلام دعا وکړه چې ربه تا خو ما سره وعده کړې وه چې ستا حل به بچ کوم او زما زوی خو زما حل و زما زوی خو دی نو قرآن دا فرمایلی دی چې یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح دا ستا هغه اهل نه دی د کوم چې ما وعده کړی و ځکه انه ذو عمل غیر صالح للنجات دې چې کوم عمل کی هغه د نجات لپاره کافي نه دی نوح علیہ السلام به د خپل زوی په تربیت کې څه کمی راوستی زه ته خو کولی شو کمی لیکن د الله نبی تربیت کې کمی نشي راوستی هغه ته خپل اولاد د نورو نه زیات خوږ دی او د هغې ورسره زیات غمي او دې ځای کې زموږ استاد محترم به ویل د دې نه معلومیږي دا چې الله رب العزت خپل دین د انسانانو نه محتاج کوي زموږ خو خیال لایي چې که زه نه یم نو دین به ختم شي دین نه ختمېږي دا د الله دین دی بل ځای کې به الله بل څوک پیدا کړي هغه به دین سینې پورې ولګي او په دین به ښه پوهېږي دا زمونږ د کورونو نه چې علم وځي د هغې وجه ذکر چې زمونږ خیال لایي چې که زه نه یم نو به دنیا روانه شو اسمان به ځمکې ته راوغورځېږي خبره داسې نه ده دا د الله دین دی او الله چې د چا نه کار اخلي نو هغه له د دین سمجھ ورکړي ذهن کې دا شیطاني وسوسې مه پیدا کوه ډېر ځایونه مونږ داسې وینو خلک وي فلان کې ډېر ښه میدان و شال شو دا په دې وجه شال شو چې دین د چا نه دی محتاج خلق دین ته محتاج یو سړی کہا کہ صحیح جستجوی او صحیح تلاش وي نو الله هغه له مرکز بیا جوړوي چې صحیح جستجو او صحیح تلاش نه یو سړی دا وایي چې دا ټول کار زه کوم نو دا سړی د الله نه خوښ د الله هغه سړی خوښي چې هغه څه وایي چې ما عرفناک حق معرفتک
और मा अबदना का हक़ इबादत टोल शपा इबादत की खो अल्लाह तसार के हुई चरवा मुंग सा सही इबादत न रेकड़ शे अल्लाह दा से किसान वाले तो बार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जवाब के द यूसुफ अलैहिस्सलाम द नूरो ऋणु मुना नाखली बल्कि द यूसुफ दागद अपलार याकूब दागद अपलार इसहाक और दागद अपलार इब्राहिम अलैहिमुस्सलाम जिक्र गई और दागे दपारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम नुम चखली नो खलीलुल्लाह और तो यो खुल्लत यो खुब दे खुल्लत यो खास रुतबा दमीने यो खास अंदाज दे च आगा सिर्फ अल्लाह सर गोली शी मखलूक सर नशु बोले बाय सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करो च मुंग खपल अखिल्ला का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल तासु जमा महबूबीन है खुल्लत दा अल्लाह पर खास ये इंसान हबीब के देशी दे इंसान लेकिन खलील नशी करे खलील दमीन आगा रुतबा चागा मखलूक सर नशी करे खुल्लत अलबत्ता दा हदीस मौजूद है चाना हबीबुल्लाह इब्राहिम खलीलुर रहमान दा हदीस मौजूद है सहाबे किराम ब्या जवाब के हुई या रसूल अल्लाह मुंगा दा मतलब हम न देख स मतलब हम दे उस बखबर वाजिश फ़क़ाल अन मआदिन अरब तसलूनी खदा अरब हो दरिश्तो बारा के तपोस कर यानी अरब हो के बलाशे मादिन दी बलाशे जातुन दी बलाशे खानदानुन दी दी बारा के तपोस कर चिदी के अकरम सोख दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल चो खियारुकुम फिल जाहिरियत खियारुकुम फिल इस्लाम दागा असबियत ते च शरीयत देला मर्तबा और गई और शाह वलीउल्लाह इब्न खल्दून रहमहुल्लाह दादा खिलाफत पर बुनियादी उसूल की खिरख असबियत आगा न देखम च पुख्तो उर्दू के दुश्मने वाला असबियत न देख आयन स्वाद में पठ दो असबियत पदे पटो की आसाबो की अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान की यो चीज जोड़ कर दे अखकार मिसाल तासलमादर को चिकदल तकी यो आम सड़े खबर होगी जैसे मसला को ना खलक पास वो कदे आलिम जो ए पासी और अखपल प्लार नुमा का वाखरी जैसे फलान की मौलाना से अफजी है और तास से खबर को खलक अगर तकीनी करे कीनी और यो सैयद पासी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द खानदान यो सड़े अगा आलिम फाजिली अगा हुई चीज़ नबी सल्लम वसम द सैयदना हुसैन या द सैयदना हसन या द सैयदा फातिमा पावलाद के मोहतास से खबर को वाड़ तो खलक एहतरामन सरकत की नहीं होता देता असबियत हुई लगा असबियत मुराद ताज कम असबियत याद है तासुब दे जुदा चीज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगा असबियत है यानी खल को द कुरैश एहतराम चको वो लेको पदे कोल चागीद हरम काबा हिफाजत बगो ख्याल बे सातो द मेलमनो बे ख्याल सातो दा असबियत लेकिन हम गवायु फलाने पुख्तुन दे पुख्ताना हम टोलियो आयदा पके खास मादन दे पदी के ना दास खास खलक दे और खास शाख दे चागीब एहतराम द मेल मगो द बार ने जब सोक मेल मर आ गए ना पुख्तुन बाख पली उजरे तब वो तो डोड़े पे खोला शपे पे खोला पचारे सकारो आकार में और लगो देलाको के तासो को रे खलक हुई फलान के जुमात फलान की सड़ी वक़फ़ कर आगा निको वक़फ़ करिया लेकिन खलक तर आखिर पूरे दागी द कशरान ख्याल साथी दादागे असबियत पर बुनियाद साथी यो सड़ी तक दागा दर्जा हासिली की खलक आगता पदागे नजर गुरी तो दागी मशरान से कार करी दासे न कही दा जुमात चा वक़फ़ करे रे दागी औलाद निश्ता के निश्ता औलाद अगीद जुमात एहतराम कई कि न कई कई और आया अगी पर जुमात के सब दखल लरी तलतश्ते हो कस दुआ तब मुक्तदियान दी
تا چرته کتلی دي چې هغې چاته ویلي جماعت ته ماله ده یا جماعت په انتظامی معاملاتو کې هغې څه دخل کړی دی؟ نه دی کړی. دا صحیح د خپلو مشرانو په نقش قدم روان داسې خلقو سره چې مینه پیدا کېږي نه د هغې مشرانو د هغې محنت د وجې پیدا شي دا عصبیت. نو که قریشو سره محبت دی د هغې وجه د هغې د مشرانو څه عزت دی او څه احترام دی. اوس ولې دی؟ اوس خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه یعنی مونږ که د قریشو څه عزت او احترام کوو نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه کوو. هر سړی ځان ته پښتون نه وایي. لکه مونږ ولیدل چې جومات ته څوک میلمه راشي نو هر سړی به ګورېږي یاره څوک راغلی یاره دا څوک نه کېږي چې لړ شي کور نه سره راوالي هغه دی کېږي ته به سبا نه مسافر کېږي چېرته که نه تا ته خپل مستقبل معلوم دی چې نه زه وکیل نه چېرته بهر نه وځم لله د الله نه ویرېږئ دا خپل خوی بدل کړئ. مسافر راغلی دی غریب راغلی دی شپه کوي ورځ تېروي ډوډۍ غواړي څه غواړي څومره کولی شي د هغه هیلپ وکړه امداد وکړه دا یو ډېر ښه خوی دی. زه خپله دې تجربې نه تېر شوی یم. ماشوموالي کې یو ځای کې ازوړ کور کې وم د شپې څه جګړه شوه زه بهر راووتم اوښواله راغلي وو او یو څو مشران مړه دي الله دې وبخي هغه اوښانو والته یې کندلې بدله دې ویل چې تاسو راهې د شپې یو 20 کسان یو 25 کسان یې هغې ورته کاکا خو نیمه شپه مونږ څه کړی حضرانم والد صاحب ته مې ویلې وې هغه وخت کې څه هګۍ مګۍ یو څه بل څه را پیدا کړله پاخه کړل ډوډۍ وخوړل پاخه یو 20 کاله پس ما ته یو مسله پېښه شوې وه هغه علاقه کې پیر صاحب بادام علاقه کې چې راړم هغه کسانو ما نه پېژندل زه یې پېژندم رالل زما کار هغې وکړو زه ته یوه خبره هم نه شوم. ډېر مشکلات داسې حل کېږي خو هغې چې انسان کې انسانیت موجود وي. اوس اصول مونږ ته پیغمبر څه ښیي خیارکم فی الجاهلیت خیارهم فی الاسلام. کم خلق چې په جاهلیت کې تاسو غوره ګڼل عزتمندو د عصبیت ته ودي اب اوس هم غوره یې خو هغې به یو شرط وي هغه دا چې اذا فقهو کله چې هغې په دین باندې پوه شي تر کومې چې په دین نه پوهېږي نو بیا د هغې څه عزت او احترام نشته. د آخري جملو باندې سوچ وکړئ لږ چې کوم سړی په دین نه پوهېږي نو دی د احترام لایق دی دې څه نتیجه راوځي. یو سړی چې په دین نه پوهېږي نو آیا د کې څه بهتري شته دی؟ هېڅ بهتري نشته. لہذا د الله د دین نه تښتئ مخ د الله دین ته راشئ د الله دین زده کړئ په دې عملو کې فقه کتاب ته نه وایي فقه د دین سمجھ ته وایي د دین پوهه حاصلول قرآن زده کړئ حدیث زده کړئ جزوي مسائل زده کړئ د مونځ مسلې زده کړئ د حج مسلې زده کړئ زکات مسلې زده کړئ. دا د ملا صاحب کار نه دی یوازې که یوازې عالم زمونږ مسلماني خو بیا ټیک ده او که نه مونږ ټول د اسلام مدعیان یو بیا مونږ لا د دین پوهه پکار ده. ټیک ده هغه همره باریک پوهه دی نه څنګه چې یو عالم پوهېږي خو کم سے کم دومره علم خو فرض دی چې سړی په هغې 24 غنټې ژوند تېرولی شي د اسلام د اصولو مطابق. نو حدیث کې د عزت او د کرامت تذکره وه او د هغې مختلف پهلوګانو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته نشاندهي وکړه. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر